کہ مرنے سے پہلے ہم سب کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. کہنے کو تو تھی سب کا اسلام ہے, لیکن کتابوں کا جہاں اور ہے, بابوں کا جہاں اور. میں نے بیسیکلی دیکھا ان کو جو سائنٹیفک ایشو کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے, جو انہوں نے پھر پولیٹکس کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور جو ان کے اندر جو بھی جتنی بھی خامیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا, اور جتنی پریڈکشن کی ہے وہ بالکل سچی کی ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ ان سے بڑا عالم میں نے آج تک نہیں دیکھا. حالانکہ گزرے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی, ان کے استاد ہیں مولانا اسحاق صاحب بھی. شرک کا ایلیمنٹ بالکل پایا جاتا تھا, کیونکہ دیکھیں جس طرح سے ہمارے جو ریچولز بنے ہوئے ہیں, جس طرح سے کسٹمز وغیرہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں اپنے, تو اس کے اندر آٹومیٹکلی اگر نہیں بھی انہوں نے رکھا ہوا آ جاتا ہے, کیونکہ انہوں نے اپنے کسٹمز ریچولز بنائے اسی طرح سے. جو دوست ہیں 2 سال ہو گئے ہیں, وہ نہیں مجھے اچھے طریقے سے بلاتے. کوئی بات نہیں, میں نے ان کے لیے تھوڑی نا اپنے دین کو لے کے چلنا ہے, میں نے تو دین کو لے کے چلنا ہے جو سچا دین ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچایا ہے, تو ہمیں اس کو لے کے چلنا ہے. ہم نے دوستوں کو تو نہیں دیکھا. خدا کو تو وہ بھی مانتے تھے, جیسے کہ انجینئر صاحب نے بتایا ہمیں, خدا کو وہ بھی مانتے تھے, لیکن وہ بتوں کو بھی ساتھ مانتے تھے. جی ٹھیک ہے. السلام علیکم بھیا. جی وعلیکم السلام سر, کیا حال چال؟ ٹھیک ٹھاک. کیا نام ہے بھیا آپ کا؟ جی میرا نام محمد عظیم ہے. عظیم. جی عظیم بھائی کدھر سے آئے ہو؟ جی میں شیخوپورہ سے ہوں. شیخوپورہ وہ والا جو لاہور کے پاس ہے, یا ایک یہ ہمارے ضلع میں بھی ہے چھوٹا سا؟ نہیں, شیخوپورہ جو لاہور کے پاس ہے. اچھا اچھا. جی تو بدماشوں کا شہر ہے. نہیں, شریفوں کا بھی ساتھ ہے نا, جہاں پہ اچھے لوگ ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں وہیں. ویسے ہی اس کو ذرا مشہوری اس نام سے ملی ہوئی ہے نا. جی ایسے. اچھا جی عظیم بھائی, سب سے پہلے تو آپ کو جیلم اکیڈمی میں ویلکم. جی تھینک یو. اب یہ بتائیں کیسا رہا سفر؟ جی الحمدللہ بہت ہی اچھا رہا تھا. میرے ساتھ ایک دوست ہے میرا, تو فرسٹ ٹائم آئے ہیں ہم, تو ہمیں بڑا ہی اچھا لگا ہے, کیونکہ دونوں دوست تھے, گپ شپ کرتے آئے ہیں, اور الحمدللہ ادھر کا جو ماحول ہے ہمیں وہ بھی کافی بہتر ملا ہے. جس طرح سے ہمیں ویلکم کیا ہے سر کی ٹیم نے, تو ہمیں بڑا ہی اچھا فیل ہوا ہے. تو میں تو کوشش کروں گا انشاءاللہ پھر بھی آؤں, لیکن یہ ہے کہ سر نے ریسٹرکٹلی کہا ہوا ہے کہ آپ کوشش کریں کہ دوسروں کو موقع دیں. لیکن دل تو چاہتا ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ بھی آئیں, لیکن دوسروں بھائیوں کو بھی موقع دینا ہے. تو انشاءاللہ پھر کبھی اگر زندگی رہی تو ملاقات کریں گے سر سے. ہاں آ بھی سکتے, اتنی کوئی بات نہیں ہے. ہوتا ہے کسی دوست کو کسی بھائی کو لے کے آنا پڑ جاتا ہے, تو آ سکتا ہے. کہا گیا کہ روٹین نہ بنائیں. جی اچھا عظیم بھائی یہ بتائیں, جیلم اکیڈمی آپ آئے ہیں, کیسے آنا ہوا؟ بیسیکلی جو شروع سے ان کی طرف میں اٹریکشن ہوئی میری انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی طرف, استاد محترم کی طرف, وہ جو اٹریکشن کی جو باعث تھا, اس کا جو ریزن تھی, وہ بیسیکلی یہ تھی کہ کوئی یہ نہیں تھا کہ یہ بابوں کے خلاف بولتے ہیں یا علماء کے خلاف بولتے ہیں یا صحابہ, کچھ یہ تو ریزن تھی نہیں میری. میں نے بیسیکلی دیکھا ان کو جو سائنٹیفک ایشو کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے, جو انہوں نے پھر پولیٹکس کو ہائی لائٹ کیا ہے, اور جو ان کے اندر جو بھی جتنی بھی خامیاں ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا, اور جتنی پریڈکشن کی ہے وہ بالکل سچی کی ہیں. آج وہ سب کچھ ویسے ہی چل رہا ہے جو انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا. تو یہی چیزیں تھیں جنہوں نے مجھے آج سے 2 سال پہلے اپنی طرف اٹریکٹ کیا. سو الحمدللہ ناؤ آئی ایم ہیئر ڈیو ٹو دس ریزن. اچھا آپ نے کہا کہ مجھے دین والے جو تھے نا ان کے سیشنز اس طرح اٹریکٹ نہیں کیے سائنٹیفکلی یا جتنے سیاسی. بھی عالم ہیں, جتنے بھی ہمارے اوپر کے عہدوں پہ, جتنے بھی ہمارے عالم فاضل ڈیزگنیٹ پہ ہیں, تو انہوں نے اس طرح سے کچھ بھی ہائی لائٹ نہیں کیا, نیچر کو اس طرح سے بیان نہیں کیا جس طرح سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب نے بیان کیا ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ان سے بڑا عالم میں نے آج تک نہیں دیکھا. حالانکہ گزرے ہیں ڈاکٹر اسرار صاحب بھی, ان کے استاد ہیں مولانا اسحاق صاحب بھی, لیکن جو ان کے اندر خوبی ہے نا وہ یونیک. الحمدللہ. جی اچھا دین پہ آتی ہیں, جو دین کا پوائنٹ آف ویو سے آپ کون سے پیٹرن پہ چل رہے تھے؟ گھر والے کس ٹریک پہ تھے؟ شروع سے گھر والے پیٹرن پہ چل رہے تھے, کیونکہ وہ کون سا تھا؟ وہ بریلوی. جی شروع سے کٹر بریلوی تھے یا نہیں؟ میں کٹر بریلوی تھا. میں شروع سے مذہب کے اندر کافی انٹرسٹ تھا میرا. اچھا. تو میں شروع سے محفل میلاد جتنے بھی ہوتے تھے ان کو اٹینڈ کرتا تھا. لیکن جو ہی 2 سال ہو گئے ہیں, آج سے 2 سال پہلے میں نے ان کی ویڈیوز وغیرہ سننا شروع کی. پھر الحمدللہ انہی مساجد کے اندر جب میں اتکاف پہ بیٹھتا تھا, تو ان کے جو 40 50 لیکچر جو 1 گھنٹے کے محیط ہوتے ہیں, وہ میں الحمدللہ وہاں پہ سنتا تھا وہاں پہ. تو انہی لیکچرز نے 2 سال میں الحمدللہ میری اتنی زیادہ ریوائول کیا ہے میرا, کہ آج الحمدللہ میں اس راستے پہ ہوں جو کہ جس راستے پہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. صحیح ہو گیا. اچھا جب آپ نے کہا کہ ہم کٹر بریلوی تھے, جی بالکل, میلاد شلاد کرانا, چلو یہ تو ٹھیک ہے, شرک کا ایلیمنٹ پایا جاتا تھا؟
शिरक का एलिमेंट बिल्कुल पाया जाता था, शिरक का एलिमेंट बिल्कुल पाया जाता था, क्योंकि देखें जिस तरह से हमारे जो रिचुअल्स बने हुए हैं, जिस तरह से कस्टम्स वगैरह इन्होंने बनाए हुए हैं अपने, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली अगर नहीं भी उन्होंने रखा हुआ आ जाता है, क्योंकि उन्होंने अपने कस्टम्स रिचुअल्स बनाए इसी तरह से है। सही है। जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीमात दी हैं, जिस तरह से उन्होंने इंस्ट्रक्ट किया है, हमें इनकलकेट किया है, उस तरह से ये दीन था ही नहीं। ये तो हमें तब पता चला जब हमने मौलाना इसहाक साहब को पढ़ा है, उसकी क्योंकि वो उनका तारुफ हमें हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के थ्रू। तो जब हमने उनको पढ़ा है, इनकी ज़िंदगी को पढ़ा है, फिर जावेद गांधी साहब, चाहे वो उनके ख्यालात 180 डिग्री हैं, लेकिन उनसे भी तारुफ हमारा इन्हीं ने करवाया है। तो जब इन शख्सियात को हमने सुना है जो लिबरल हैं, जो सेकुलर हैं दूसरे फ़िरक़ों से, तो फिर हमें पता चला कि नहीं भाई उनके अंदर जो एलिमेंट है वो वाकई शिरक के एलिमेंट है, और ये जो है ये असल दीन ये वाला है। सही होगा। अच्छा सॉरी, जब आपने इंजीनियर साहब को सुनने शुरू कर जी, फैमिली में फ्रेंड सर्कल कोई रिएक्शन आता है, आया कोई? फ्रेंड्स के अंदर काफ़ी है, क्योंकि जो मेरे फैमिली मेम्बर थे इतना ज़्यादा वो रिलीजन के अंदर नहीं थे इंटर, तो उन्होंने तो इतना ज़्यादा नहीं मुझे कहा। उन्होंने यही कहा कि बच्चे तुम पढ़े लिखे हो, तुम इन चीज़ों को बेहतर जानते हो, तो कोशिश करना कि सही रास्ते की तरफ जाना, हमारी भी आखिरत ना ख़राब करना और अपनी भी ना करना, ठीक है। लेकिन जो हमारे फ्रेंड्स थे या इमाम मस्जिद हैं, उनसे काफ़ी इख्तलाफात अभी भी हैं मेरे। ये अलग बात है कि उनसे कोई मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करता, लेकिन क्योंकि हमें इमाम साहब, जो हमारे इमाम साहब हैं, उन्होंने सिखाया कि ये काम नहीं आपने करना, ठीक है, आपने बड़े प्यार से समझाना, नहीं समझते तो उनके साथ है। लेकिन अभी तक भी इख्तलाफात चल रहे हैं। जो दोस्त हैं 2 साल हो गए हैं, वो नहीं मुझे अच्छे तरीके से बुलाते। कोई बात नहीं, मैंने उनके लिए थोड़ी ना अपने दीन को लेके चलना है, मैंने तो दीन को लेके चलना है जो सच्चा दीन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे तक पहुँचाया, तो हमें उसको लेके चलना है। हमने दोस्तों को तो नहीं ना देखा, वो जो करते हैं करते फिर। कोशिश हम करेंगे कि उनको अपनी तरफ राग़िब करें, अट्रैक्ट करें कि यार असल दीन ये है, इसकी तरफ आ जाएं। अगर ना आएंगे तो फिर उनके ज़िम्मे, उनकी खामियां हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा था कि मैं इंजीनियर साहब से जो इम्प्रेस हुआ था वो साइंटिफिकली वो टॉपिक्स थे और ये सियासी टॉपिक। अच्छा, मुझे एक क्वेश्चन रह गया कि ये बताए इंजीनियर साहब का जब आपने उनको फर्स्ट टाइम सुना जी, या आपका दिल में आया सुनना, उसकी वजह क्या बनी थी? वो टॉपिक थे या दीन को भी जब आपने सुना तो आपको लगा यार वाकई दीन भी ये जो बयान कर रहे हैं? वो वाले जो टॉपिक थे ना, बेसिकली वो दीन के अंदर से आप बयान करते थे। ठीक है, वो सही है, लेकिन जब उन्होंने अपना दीन बयान करना शुरू किया और आप बरेलवी हो, जी जी, तो वो आपको हजम होना शुरू हो गया? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैं BS इंग्लिश का स्टूडेंट हूँ, माशाल्लाह। तो वही जो चीज़ें जो हमें डाउटफुल हैं, आप जानते होंगे यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो स्टूडेंट को जो चीज़ें डाउटफुल है ना, वो यही है कि इस्लाम के अंदर यार चीज़ें ये वाली हैं, लिबरल सोसाइटी के अंदर आए तो ये चीज़ें अलग हैं। तो यही जो डाउट था ना मेरा, ये क्लियर किया मेरा डाउट इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने। तो यही रीज़न बनी जो कि इन्होंने साइंस को और खुदा की जो पहचान करवाई, तो यही चीज़ थी जिसने मुझे अट्रैक्ट किया इनकी तरफ। ठीक हो गया। घर वालों का क्या स्टेटस है? वो जी इस दावत को लेके चल रहे हैं, उनको दावत दी? जी, मैंने आपको बताया कि उन्होंने मुझे यही कहा कि बच्चे, उनका क्या स्टेटस? उनका स्टेटस मेरी तरफ पॉजिटिव ही है। अभी वो खुद भी कर रहे हैं, वो कर रहे हैं हाँ। रिफॉर्म आई है, मेरी सिस्टर्स के अंदर आई है माशाल्लाह। वालिद और वालदा थोड़े से कट रहे हैं, लेकिन वो भी आस्ता आस्ता हो जाएंगे इंशाल्लाह। सही है, ऐसे ही होता है। मेरी सिस्टर्स और जो मेरा भाई है उसके अंदर काफ़ी रिफॉर्म आई है, और उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया। उन्होंने कहा कि आप बिल्कुल ठीक राह पे हो और अल्हम्दुलिल्लाह हम आपके साथ हैं, और उन्हीं की इजाज़त से आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इधर आया हूं। ज़बरदस्त। असल चीज़ ये होती है ना, अगर आपको हक पता चला ना, सबसे पहले तो यार हमारा काम है हम अपने घर वालों को बताएं, अपने घर वालों को। तो ये होना ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप उनको दावत दें अच्छे तरीके से। गालियाँ भी खानी पड़ती हैं, सारा कुछ है, लेकिन देनी तो है ना, शुरुआत तो होती है हाँ, जब अच्छे काम की शुरुआत। मतलब देखो, दोज़ख की आग से अल्लाह माफ़ करे, अपनों को नहीं बचाना तो किसको बचाना है? जब ऐसी सोसाइटी जहाँ पे खुदा का तारुफ ही किसी और तरह से करवाया, जब हम तो वहाँ पे असल खुदा का जो तारुफ है करवाएंगे ना, तो फिर ज़ाहिर बात है कि जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इन बुतों को तोड़ दो, खुदा को तो वो भी मानते थे, जैसे कि इंजीनियर साहब ने बताया हमें, खुदा को वो भी मानते थे, लेकिन वो बुतों को भी साथ मानते थे। ठीक है, तो हमारी कोशिश यही है कि जो जिस खुदा को इन लोगों ने माना हुआ है, हम इनके जैसे ये इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब ने हमें इंस्ट्रक्ट किया, हम आगे उनको इंस्ट्रक्ट करें, ताकि वो आगे हमारी दावत से उनके अंदर भी रिफॉर्म आए, वो भी रिवाइव हों, उनके अंदर भी ज़्यादा रिफॉर्म आए उनके अंदर। ठीक हो गया। चले जी, फर्स्ट टाइम आयो जी, फर्स्ट अच्छा लगा जी आपसे बात करके जी, थैंक यू। अभी थोड़ी देर तक रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएगी, अभी आप बैठे हैं। जज़ाकल्लाह। और फिरकों की दुकानें बंद,
the damage has been done.